सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम नवनीत कौर है तो मैं तुहानू अज फसल उत्पादन के प्रबंधन जिहड़ा कि 8वीं जमात का पहला चैप्टर है उहदे बारे जानकारी देनी चाह रही हूँ। उस तो पहला इन्होंने मिलो, इन्हों का नाम है किसान विक्टर। तो विक्टर तुहानू अज की दसन जा रहा है। विक्टर एक किसान है जो तुहानू दसन जा रहा है कि वो अपने खेत दे विच खेती किवें करदा है, खेती किवें करदा है ते खेती करन तो बाद जो फसल उगती है उसकी वाढी किवें करदा है ते दाणियां नूं संभाल के किवें रखदा है। सो आओ विक्टर नाल इस बहुत ही चंगे जिहे सफर में चलिए। पाठ में असीं की पढ़ांगे, फसलों को उगाया किवें जांदा है, उगाउण तो बाद उन्हां दी मेंटेनेंस या उन्हां दी संभाल किवें कीती जाती है, फसल तैयार होने तो बाद जिहड़े साडे कोल दाणे आउंदे आ, अनाज आउंदा है, उसनूं संभाल के किवें रखिया जांदा है। सो आओ इस लैसन की शुरुआत करिए। लैसन की शुरुआत करने तो पहले मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि साडे पंजाब विच जिहड़ियां फसलां उगाईयां जांदियां ने उन्हां नूं दो भागां विच वंडिया जांदा है। वो दो भाग किहड़े ने? खरीफ दीयां फसलां अते रबी दीयां फसलां। खरीफ दीयां फसलां वो फसलां हन जिन्हां नूं पानी की लोड़ ज़्यादा हुंदी है। पानी की लोड़ ज़्यादा होती है, इसका मतलब असी इन्हां फसलों को उदों उगावांगे जदों साडे कोल मींह पैंदे हन या बारिशां हुंदियां हन, ताकि उन्होंने चंगी मात्रा में पानी मिल सके। सो वो फसलां जो वर्षा रुत विच उगाईयां जांदियां हन उन्होंने की कहा जाता है? खरीफ दीयां फसलां, जिवें कि चावल, मक्की, सोयाबीन, मूंगफली। अते उस तो उल्ट रबी दीयां फसलां किहड़ियां हन? रबी दीयां फसलां वो फसलां हन जिन्हां नूं खरीफ दीयां फसलां नालों पानी की मात्रा घट चाहिदी हुंदी है। सो ये असीं कदों उगाउने हां? ये असीं उदों उगाउने हां जदों साडे कोल मानसून नहीं हुंदी, जदों साडे कोल बारिशां नहीं हुंदियां, क्योंकि इन्हां नूं पानी की घट लोड़ हुंदी है। ते इहदी एग्जाम्पल की है? कणक, छोले, मटर, अलसी। सो साडे कोल दो तरह दी फसलां ने, खरीफ अते रबी फसलां। आओ हुण अगे चलदे हां। अगे असीं पढ़ांगे फसल उत्पादन संबंधी मुख्य खेती पद्धतियां। सो इस दे विच असीं की पढ़ना है? ये टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला मैं तुहानूं एक उदाहरण दूंगी कि जदों असीं स्कूल विच दाखिल होंदे हां, स्कूल विच दाखिल होने तो बाद सानूं साडा सैक्शन अलॉट हुंदा है, सानूं एक रोल नंबर मिलता है, साडे पेपर हुंदे हन, फिर साडे पेपरां दा नतीजा आउंदा है। एंड प्रोडक्ट की मिलता है? पेपर का नतीजा। उस तरीके नाल फसल उत्पादन जिहड़ा है वो भी स्टैप बाय स्टैप चलता है। किवें असीं भूमि की तैयारी करते हैं जिथे असीं फसल बीजनी है, किवें असीं बीजां नूं उत्थे उगाउंदे हां, किवें उन्हां दी सिंचाई करते हां, पानी दिंदे हां, किवें उस फसल की वाढी करते हां ते किवें उस फसल नूं जिहड़ा साडे कोल अनाज पैदा होया है उसनूं संभाल के रखते हां या भंडारण करते हां। सो आओ इन्हां जिहड़ियां साडे कोल प्रैक्टिसिस ने या प्रोसैस दे स्टैप्स ने उन्हां ते जल्दी जल्दी एक नज़र मारिए। सब तो पहला साडे कोल आउंदा है भूमि की तैयारी। हुण मान लो कि तुसीं किसी का खेत किराए ते लिया है जिस दे विच तुसीं कोई फसल बीजनी है। सब तो पहला फसल बीजने लई असीं देखांगे कि वो भूमि अक्सर है किदां दी, कि वो भूमि सख्त है, कि उस भूमि नूं पोला करन दी जरूरत है, कि वो भूमि उपजाऊ है। इन्हां चीज़ों को ध्यान में रखते हुए असीं उत्थे वख-वख कदम चुकांगे। सो इहदे विच असीं की करांगे? भूमि की तैयारी करने के लिए असीं सब तो पहला जिहड़ी चीज़ करनी है, असीं मिट्टी नूं पोला करांगे ताकि जो असीं उस विच बीज बीजीए वो अपनियां जड़ां आराम नाल धरती विच अंदर तक पहुँचा सकण ते वो वधिया तरीके नाल वध फुल सकण। सो धरती नूं पोला करन लई असीं वख-वख औज़ारां दी वरतों करदे हां। सब तो पहला जिहड़ा औजार है वो की है? हल। हल जिहड़ा बहुत कॉमन है, सब ने देखिया होवेगा। अजकल के बच्चों ने ना देखिया होवे पर इसकी पिक्चर जरूर देखी होवेगी। देखो हल जिहड़ा आ पुराने समय तो ही मिट्टी नूं पोला करन लई, उसदियां तैहां नूं फरोलण लई वरतिया जांदा सी ताकि जिहड़े बीज ने वो चंगी तरह मिट्टी विच उग सकण। सो हल दे विच हुंदा की सी? देखो इस फोटो दे विच तुसीं देख रहे होवोगे कि बल्द जिहड़े ने वो उन्हां दे नाल हल नूं जोड़िया गया है
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸ਼ੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੋਨਿਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਕਰੰਡੀ। ਕਰੰਡੀ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਕਰੰਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਰੰਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਛੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਜਾਊ ਤਹਿਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਮਿਲ ਸਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਾ। ਕਰਾ ਜਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨੀਚੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਹਲ, ਕਰੰਡੀ, ਕਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਹੈਲਦੀ ਬੀਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਬੀਜ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਹੈਲਦੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੋਰ ਡਰਿਲ। ਪੋਰ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਹੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਫਰੋ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੀਜ ਡਰਿਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ ਡਰਿਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸੀਡ ਡਰਿਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਸਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਜਾਂ ਬੀਜ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਦੇਖੋ, ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਉਹ
खराब नहीं हो सकते या वेस्ट नहीं किए जा सकते। हुण असीं बीज दिते हैं, बीज बीजण तो बाद असीं की करना है, उत्थे खाद पाउणी है। हुण कोई भी चीज़ है उहनूं वधण फुੱਲਣ ਦੇ ਲਈ खाद तो जरूर पाउणी पवेगी। हुण तुसीं हो, तुहाडे शरीर दी ਤੁਹਾਡੇ शरीर का वाधा फुੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ है, ਤੁਸੀਂ कुछ खाने पीते हो तो वो चीज़ ਤੁਹਾਡੇ शरीर ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ताकत ਦਿੰਦੀ है। उस तरीके नाल ਜਿਹੜੇ बीज ने उन्होंने बीजण तो बाद सानू खाद पाउणी पैंदी है। जमीन विचों भी वो कुछ ਜਿਹੜੇ न्यूट्रीएंट लैंदे ने, पर उपरों भी सानू खाद पाउणी पैंदी है। सो हुण असीं पढ़ांगे खाद पाउण बारे। सो खाद जिहड़ी है देसी भी हो सकती है ते रसायनिक भी। आओ खाद बारे पढ़िए। जिवें कि इत्थे दस्सिया गया कि खाद दो तरह की होंदी है, रूढ़ी खाद अते रसायनिक खाद। नाम तो ही पता लग रहा है, रूढ़ी खाद नूं देसी खाद भी कहा जाता है ते रसायनिक खाद की है जिहड़ी फैक्ट्रियां च बनती है। देसी होने करके, देसी का मतलब जिहड़ी रूढ़ी खाद है वो देसी तरीके नाल बनाई जाती है, परंपरागत तरीके नाल बनाई जाती है घरां विच। घरां विच जो भी साडे कोल व्यर्थ पदार्थ ने, सब्जियां के छिलके हो गए या जानवरों का कोई वेस्ट हो गया, उन्होंने तो बनाई जाती है। उन्होंने एक टोए दे विच दब दिता जाता है, काफ़ी दिनों तक उस टोए विच ही रहते हैं तो जिहड़े सूखम जीव ने उन्होंने अपघटन करके की करते हैं साडे कोल खाद बना देंगे हैं। दूसरे पासे रसायनिक खादां ने, जो रसायनिक खादां फैक्ट्रियां विच तैयार होंदियां ने, जिन्हां विच कुछ पर्टिकुलर चीज़ां होंदियां ने जो साडे पौदिਆਂ ਦੇ वाधे लई हैल्प करदियां ने। देखो इत्थे डिफरेंस भी दिखाया गया है। रसायनिक खादां अकार्बनिक पदार्थों नाल बनदियां ने। अकार्बनिक पदार्थ हैं जिहड़े कि फैक्ट्रियां विच तैयार होंदे ने, बट रूढ़ी खाद की ने कुदरती तौर पर बनाए गए, असीं घर विच भी बना सकते हैं। रसायनिक खादां दा उत्पादन कित्थे हुंदा है? फैक्ट्रियां दे विच। रूढ़ी खादां असीं घरे भी बना सकते हैं। रसायनिक खादां भूमि नूं मलड़ प्रदान नहीं करदियां। मलड़ होना या ह्यूमस होना धरती दे विच या मिट्टी दे विच जिथे असीं बिजाई करनी है जरूरी है, पर रसायनिक खादां वो नहीं प्रदान करदियां। वो कित्थे हुंदा है? देसी खादां विच। तो तुसीं देख सकते हो इस पिक दे विच ये मलड़ है जिहड़ा सानूं रूढ़ी खाद तो मिलदा है, जिहड़ा साडे पौधे दे वाधे लई, साडीआं फसलां दे वाधे लई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आ गया, रसायनिक खादां विच टिपिकल चीज़ां होंदियां जो एक पौधे नूं चाहीदियां ने, जिवें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इदां दी चीज़ां। रूढ़ी खादां दे विच भी ये चीज़ां होंदियां ने, ये न्यूट्रीएंट होंदे ने, पर कंपैरिजन करिए तां रूढ़ी खादां दे विच वो NPK जिन्होंने कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, वो उन्ने नहीं होंदे जिन्ने कि रसायनिक खादां दे विच होंदे हैं। सो ये सी साडी खादां दे रिगार्डिंग गल। हुण दोनां दे विचों किहड़ा ज़्यादा बेनीफिशियल है? ये दोनों ही आपके प्लेस से बहुत वधिया ने, पर अगर असीं साडे मिट्टी की सेहत के अकॉर्डिंग देखिए, साडी फसल की सेहत के अकॉर्डिंग देखिए तो रूढ़ी खादां जिहड़ियां ने रसायनिक खादां नालों ज़्यादा वधिया होंदियां ने, क्योंकि ये भूमि की जिहड़ी उपजाऊ शक्ति है, उपजाऊ समर्था है, उन्होंने बना के रखदियां ने। पानी का जिहड़ा होल्ड है उस भूमि दे विच बढ़िया रहिंदा है। कहण दा मतलब रूढ़ी खादां जिहड़ियां ने वो साडी भूमि के लिए, साडी जमीन के लिए ज़्यादा बैटर ने एज कंपेयर टू रसायनिक। सैकेंड मेन पॉइंट यह है कि रूढ़ी खादां साडे एनवायरनमेंट के लिए भी चंगियां ने, क्योंकि ये देसी चीज़ां नाल बणियां ने, सूखम जीवां ने तैयार किया है। तो इन्हां नाल साडा कोई भी लैंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन नहीं होंदा। पर रसायनिक खादां किते ना किते साडे एनवायरनमेंट नूं, साडे आले दुआले नूं दूषित करदियां ने। लैंड पोल्यूशन भी कॉज कर सकदियां ने, पानी दे विच अगर बह जाण तां वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर दिंदियां ने। सो रसायनिक खादां किते ना किते साडे आसे पासे नूं, साडे वातावरण नूं इफेक्ट करदियां ने। अगला स्टैप आ गया साडे कोल सिंचाई या इरीगेशन। सो असीं भूमि की तैयारी कर लई, असीं बीज बीज लए, खाद पा दी, हुण उस फसल नूं पानी की लोड़ है ते फसल नूं पानी देना उस ढंग नूं की कहा जाता है? सिंचाई। जिउंदे रहण लई सानूं खाने की भी लोड़ है, सानूं पानी की भी लोड़ है। उस तरीके नाल जिहड़ी साडी फसल है, जिहड़े साडे बीज ने, उन्हां नूं भी खाने की भी लोड़ होंदी है, खाद के रूप में, न्यूट्रीएंट्स के रूप में, ते पानी की भी लोड़ होती है। वो पानी जिहड़ा है वो जमीन तो भी लैंदे ने, पर सानूं अपने वल्लों भी उन्हां नूं पानी देना पैंदा है, ते उन्हां तरीकिਆਂ नूं की कहा जाता है? सिंचाई। आओ सिंचाई बारे पढ़िए। देखो सिंचाई के
सब तो पहला ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਘਿਰਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਵੀਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਰਤਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਿਰਨੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਚੇਨ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੇਨ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਵੀਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਮੈਥਡ ਢੇਕਲੀ। ਢੇਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸੋ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਸੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੇਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਟ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਘੁੰਮੇਗਾ ਵੀਲ ਘੁੰਮੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਜ਼ਲਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਨਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੋਡੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
देखो, नदीना नूं हथ ना कुटिया जा सकता है, खुरपी ना कुटिया जा सकता है, कई ना कुटिया जा सकता है, या फिर नदीना नूं कुटण की बजाय असीं उन्हां नूं मार सकते हैं किस वे दे नाल स्प्रे करके। बहुत सारे इदां दे स्प्रेयर्स आउंदे ने या वीडीसाइड या नदीन नाशक आउंदे ने जिन्हां किसान जिहड़े ने खेतों में छिड़क दिंदे ने ते नदीन अपने आप खत्म हो जाते हैं। पर इत्थे ये गल सोचण योग है कि जिहड़े ये नदीन नाशक ने ये रसायनिक ने ते ये किते ना किते साडा झाड़ भावें वधा देण पर लैंड दे लई धरती दे लई बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, साडे वातावरण नूं दूषित करते हैं। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਢੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਗਹਾਈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਛਟਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਛੱਟ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਛੱਟਣ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੰਡਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਲੋਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਹਾਈ ਤੱਕ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।